असन्न प्रायुगो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम शांति शांति शांति। तो आज आम शिविर तृतीय दिन 9 तारीख 10 तारीख आज 11 तारीख सब शिविरार्थी मैंने अच्छ प्राय समस्त विद्यार्थी सब पिला माने सीधा ही बस आगू चाह। तेणु आज विद्यार्थी मान किसी आलोचना चर्चा करवा। तुम आसीच जेहेतु 5 वर्ष रु 25 वर्ष पर्यटन हूँ विद्यार्थी अवस्था। से समय जहाँ पढ़ो जमी शीघ्र मन रहा पढ़ुं आम ही पढ़ुचु कि से समय जो जोश थाए गोटे पढ़ाई सेटा तुम मान बर्तमान अच्छी। तेणु तुम आसे बर्तमान देखिले आम सब देवजाक समापन कले वेद मंत्र आहुति देले। तो वेद विषय समस्त जानती कि बुझाटा सहज भी नुह। तेणु आमर पूर्वज माने अनेक विद्वान वेद को अति सरल भाव समाज को नीति शिक्षा देवाई धर्म शिक्षा देवाई जीवन को निर्माण करने नीति शिक्षा भाव सुभाषित भाव पंचतंत्र गप कहतु हितोपदेश कहतु कि भर्तूर माने नीतिशास्त्र कहतु से सरल भाव आम पाखे उपस्थापन कर वेदर विरुद्ध नुह। वेदर जो जिनसटा आम व्यवहार दरकार समाजर बा व्यक्तिगत नैतिक शिक्षा कहतु सामाजिक शिक्षा कहतु सांस्कृतिक शिक्षा कहतु धार्मिक शिक्षा कहतु ताकू से लिखिंट। ता भर समस्त पढ़ी चाणक्य समस्त चाणक्य जाच बही अच्छी चाणक्य निश्चय निश्चय अच्छी। चाणक्य कहते विष्णुगुप्त और नाम कौटिल्य जो बही हूँ अर्थशास्त्र से विश्वविख्यात। से चाणक्य लिखिं किए कथा हूँ पछरे सीधा बस समस्ते चाणक्य लिखिते जो नीतिशास्त्र नीति श्लोक से विद्यार्थी लक्षण विषय लिखिं। आज मुझे दुटा कथा विद्यार्थी लक्षण एवं विद्यार्थी जीवन कौन कौन हेले से सफल हम ये दुटा विषय टी आलोचना करवा। तो ये समस्त प्राय अति गोटे जनाशुना श्लोक काक चेष्टा स्वान निद्रा बकोध्यान तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थी 5 लक्षण कहला। छोट पिला मन जो मैंने अच्छ तृतीय क्लास सप्तम तुम भी आवश्यक तुम बेसी लोड़ा शुण कहीं ये प्रकार शुणा सुतवा मिल ना कहला कौन ना काक चेष्टा काउ सब देखिच तुम जहाँ पाक सी आसिक ने चेष्टा कर कि नहीं काउ तुम जहाँ तुम अगणार हो कि बाहर दांड किसी पकई खाद्य जिनिस सी आसिक तुम तुम घोड़ेब पलैब पुणी आसब पुणी घोड़ेब पुणी आसब से नेला चेष्टा निश्चित भाव में कर। तेणु काक चेष्टा निजे ज्ञान आहरण पढ़ाई तुम समस्त एक पाठ पढ़ुना विभिन्न स्कूल पढ़ुच विभिन्न श्रेणी पढ़ुच जहाँ भी पढ़ुच जान जे मुझे भाव में मो पाठटा को आयत्त करी बारंबार चेष्टा बुझीपार न आउ थे आम गुरुजी को पचार निज स्कूल निज आज्ञा को पचार तुम इच्छा कर निजर प्रचेषा निजर इच्छा द्वारा ही निजर उद्यम द्वारा ही तुम गोटे पाठ को आयत्त कर तुम जन बाध्य करेंगे कि बाध्य करने अपेक्षा निजे आम स्वतः भाव में पढ़ा भल मन भल भाव बुझीपर। काक चेष्टा स्वान निद्रा जान कुकुर कि शुए केमी शुए किए खुड़किना कौन कर उठी पड़ कुकुर निद्रा बहुत पतला। तेणु कहुए विद्यार्थी माने सेमती पतला निद्रा शोबे तुम यदि भूरी भोजन करदे पेट भर्ती खाईदे कौन कर पूरा कुंभकर्ण भी शोब नुह कि मन मान तुम कर ना जमी तुम शीघ्र उठी पार से खाद्य खाइब कहुए तुम खाद्य खाऊचु आमर भोक मेटा खाऊ। तेणु 2 भाग 3 भाग खाद्य खाई गोटे भाग छाड़ यदि पूरा पूरी पेट भर्ती करदेव निश्चित भाव में आलस्य आसब एवं तुम शोब। तेणु कुकुर परी कहुई कौन कुकुर परी केमी विद्यार्थी कुकुर परी तार निद्रा हुए अर्थात तार मत केत शोरी केत उठी तार उठा सी आपे उठी पड़े कि घर बापा माँ डाकुड़ा उठी पड़े से स्वान निद्रा। आ केत लोग अच्छे मुझे देखी बापा माँ डाकुवे टाणुवे से उठुन तुम निश्चय थी एमती पाठ हम के
ସେମାନେ ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବେ, ପାଠ ହବନି। କାକଚେଷ୍ଟା ସାନନିଦ୍ରା ବଗ ଧ୍ୟାନ। ବଗ ସବୁ ଦେଖିଛ? ବଗ ବଗ ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ? ହାତରେ ଲୋକ ବଗ ଦେଖିଛ? ବଗ ରଙ୍ଗ କେମିତି? ଧଳା। ବଗ କଣ ଖାଏ? ତାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କଣ? ମାଛ। ପୋଖରୀରେ, ଗାଡିଆରେ ବା ମାନେ ଦେଖିବ କେନାଲରେ, ନଦୀରେ ସେ ଚୁପଚାପ, ତାର କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି ଜମା, ଚୁପଚାପ ବସିଥିବ। କଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେଖାହେଲା ଚଟକିନା ଧରିଦବ। ସେମିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କଣ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା କଣ ପଢଉଛନ୍ତି, ବା ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁମା ବା ଦିଦି କଣ ପଢଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ତାକୁ ମନଟା ଏମିତି ପାଠ ମାନେ ପାଠରୁ ମନଟା ରହିଲେ ହିଁ ତମେ ଯାହା ପଢା ହବ ତାକୁ ତମେ ଧରିପାରିବ। ଯେମିତି ବଗ ଚାହିଁଥାଉଛି ମାନେ ପାଣିରେ କୋଉଠି ଟିକେ ମାଛ ଟିକେ ଖୁଡକିନା ହବ, ଟିକେ ତାର ଉଠିବ ତାର ପଟକାଟା, ତାକୁ ସେ ଧରି ପକଉଛି। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପଢେଇଲେ ତାକୁ ଦେଇ ତମେ ଧରିପାରିବ, ପାଠଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ତାହେଲେ ତମେ କଣ ତମର ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଭଲ ଲକ୍ଷଣ। କେମିତି ହବ ନା? ମନ ଥିଲେ, ମନୋଯୋଗ ଥିଲେ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ମନକୁ ତମେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ, ଆଜି ଆମର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢା ହବ ବା ଗଣିତ ପଢା ହବ, ତମେ ଆଗରୁ ଭାବିଦବ ଯେ ଗଣିତର ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢା ହବ କି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢା ହବ, ତାହେଲେ ତମ ମନଟା ସେଥିରେ ରହିବ ଏବଂ ତମେ ଯାହା ପଢେଇବ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତମେ ପଢିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। କାକଚେଷ୍ଟା ସାନନିଦ୍ରା ବକଧ୍ୟାନ ତଥୈବଚ ଅଳପାହାରୀ। ଏବଂ ଦଶଟା କହୁଥିଲି ଖାଇବା କଥାରେ, ଅଳପାହାରୀ। ଅଳପାହାରୀ ମାନେ କଣ? ଭୋକ ରହିବ କି? ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ? ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଜାଣିଛ ଔଷଧ। କଣ ହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଭୋଜନ କରୁଛୁ? ଭୋକ ହେଲେ। ତମେ କଣ ଦେଖ, ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲେ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ କମି ଯାଉଛି, ଭୋକ ହେଲେ ଆମେ ଭୋଜନ କଲେ ଭୋକ କମି ଯାଉଛି। ତମେ କଣ ଭୋକର ଔଷଧ କିଏ? ଖାଦ୍ୟ। ଭୋକର ଔଷଧ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ଭୋକ ମରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ଖାଇବ, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଇବ ଶୋଇବ। ଶୋଇବାଟା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ସାନନିଦ୍ରା କୁହାହେଲା। ଅଳପାହାରୀ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ। ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ମାନେ କହିବ କଣ? ଆମେ କଣ ଘର ଛାଡିଦବୁ? ଘର ଛାଡିବା ପାଇଁ କୁହାଅଛି କି? ନୁହଁ। ଘରେ ରହିବ, ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କୋଉ ଜିନିଷ ଆସିଲା, କିଏ କୁଣିଆ ଆସିଲେ, କଣ ଘରେ ନାହିଁ, କଣ ଅଛି, କଣ ରନ୍ଧା ହେଲା, ବାପା ମା କଣ କଥା ହେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ମୁଖ୍ୟ କାମ କଣ? ଅଧ୍ୟୟନ। ଗୌଣ କାମ ହଉଛି ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବା, ସବୁ କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ତମର ଅଧ୍ୟୟନ। ଅଧ୍ୟୟନ ତମେ ମୁଖ୍ୟ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ତମର ଯାହା ସବୁ ଆନନ୍ଦଜନକ କାମ, ଗୌଣ କାମ, ତାହା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଘରର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ପଶିଲ ପାଠ ତମ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କଣ କହିଲା? କାକଚେଷ୍ଟା ସାନନିଦ୍ରା ବକଧ୍ୟାନ ତଥୈବଚ ଅଳପାହାରୀ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷଣ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ 5ଟା ଲକ୍ଷଣ। କିଏ ମନ୍ତ୍ର, କିଏ ଶ୍ଲୋକଟା କହିପାରିବ ତମ ଭିତରେ? ଏବେ ସହଜ କିଛି ନୁହଁ, ହଉ କାଲି ପଚାରିବା। ତ ଇଏ ତ ହେଲା 5ଟା ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଯାକ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ହବନି। ତମେ କଣ କଲେ ଲକ୍ଷଣ ଯାକ ହେଇକି ତମେ, ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ କହିବି, ଯାହା କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉ 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 ଇଏ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଗୁଣ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ କଣ ତମେ ଆଚରଣ କଲେ ତମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। 6ଟା ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। 6ଟା ଜିନିଷ କଣ ନା? ପ୍ରଥମ ହଉଛି କହିଲି ଖାଦ୍ୟ, ଡାଇଟ୍, ଖାଦ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ, ବ୍ୟାୟାମ। ତୃତୀୟ ହଉଛି ରେଷ୍ଟ ବା ବିଶ୍ରାମ। ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ସନଲାଇଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ସାଙ୍ଗ। ଷଷ୍ଠ ହଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। এই 6ଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଦରକାର। ବିଦ୍ୟାଭାଗ ତ ବେଶୀ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଡାଇଟ୍ ବୋଲିକି, ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଥିଲି। ଆମର କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ୟୁ ଟେକ୍ ଫୁଡ ଏଜ ଡାଇଟ୍, ୟୁ ଟେକ୍ ଡାଇଟ୍ ଏଜ ମେଡିସିନ, ଅଦରୱାଇଜ ମେଡିସିନ ୱିଲ୍ ବି ୟୋର ଡାଇଟ୍। ତମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦିଏ, ଆମେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଯୋଉଟା ମିତାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଭୋକ ପାଇଁ, ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଖାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ମିତାହାର ନ କରିବା ବା ସୀମିତ ଆହାର ନ କରିବା, କଣ ହବ ବଡ ହେଲେ? ଏବେ ତମେ ସବୁ ଯୁବକ ଅଛ, ପିଲା ଅଛ, ଆମେ ସେମିତି ମାନେ ଆମ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏତେ କହୁନଥିଲେ, ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ସମୟରେ ବି ଆମେ ନ ଜଗିବା, ତାକୁ ନ ମାନିବା, ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋକ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଖାଇବା, ଜିଭ ଲାଳସା ପାଇଁ ଖାଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତ ବୟସ ଟିକେ ବଢିଯିବ, 50 ବର୍ଷ 55 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହବ, ତମକୁ ଏତେ ଔଷଧ ଦରକାର ପଡିବ। ଔଷଧ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଘରେ
ଲୋକମାନେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପେଟରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ପରେ ଭାତ ଖାଇଲା ପରେ ଦି ପରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଯଦି ଯଦି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବାଳ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ଗୋଟେ ଭାଗ ଛାଡିବ ପୁରା 4 ଭାଗ ଖାଇବ ନାହିଁ ପେଟର ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତମର ଶରୀର ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଶୋଷର ଔଷଧ କଣ ପାଣି ଭାବ ଔଷଧ ପରେ ଖାଇବ ଔଷଧ କଣ ଖାଇଯାଏ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଉଛେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଉଛୁ କି ଔଷଧ ଅଣା ହେଇଛି ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏତେ ପଇସା ଦେଇକିରି ତାହେଲେ ଖାଇଦା ଖାଉଛୁ କି ଆମେ ସେମିତି ଭୋକ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଏବଂ ଶୋଷ ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବ ଇଏ ହେଲା ଡାଏଟ୍ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ବ୍ୟାୟାମ ତମେ ସବୁ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛ ଏବେ ଘରେ କୋଉମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କର ଯୋଉମାନେ ଗାଁରେ ବି ଆସିଛ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛ ବ୍ୟାୟାମ ମାନେ ଖାଲି ଏମିତି କର ଖେଳିବାକୁ ଦିଅ ମତେ ବ୍ୟାୟାମ ବ୍ୟାୟାମ ହଉଛି କଣ ଶରୀରକୁ କଣ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ଭାବେ କରିବ ଶରୀର ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ଯଦି ତାହା କଣ ଶ୍ରମ ନ କରିବା ଜମା ହେଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଶରୀର ଯୋଉ ଆମର ଖରାପ ଜିନିଷ ଝାଳା ଆକାରରେ ବାହାରି ପଡେ ବୁଝିପାରିଲ ଏବଂ ତମକୁ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ବି ହୁଏ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଉଟା ମନର ବ୍ୟାୟାମ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାନି ଖାଲି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କଥା କହୁଛି ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ସବୁଦିନ କରିବ ପିଲାମାନେ ତମ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ଉପରଓଳି ଖେଳନ୍ତି କି ନାଇଁ ଉପରଓଳି ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟବଲ ହଉ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଭଲିବଲ ହଉ କିମ୍ବା ଲୁଚକାଳି ହଉ କିମ୍ବା ସାଇକେଲିଂ ରେସିଂ ହଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଉପରଓଳି କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର ବ୍ୟାୟାମ ନିହାତି ଦରକାର ଗୁରୁକୁଳ ମାନ ତ ନିହାତି ହଉଛି ସବୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ବି ହଉଛି ବ୍ୟାୟାମ ସାନ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ବେଶୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବି ଦରକାର ଆମେ ବି ସେଇ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛୁ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ନହେଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବେ ତ ଆହୁରି ସବୁ ଜିନିଷ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ପଡୁନାହିଁ ଯଦି ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିବ ମାଡି ଆସିବ ତେଣୁ ବ୍ୟାୟାମ ନିହାତି ଦରକାର ଯେମିତି ହେଲେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ ମାନେ ଖେଳିବ ଯେ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ସାଙ୍ଗମାନ ସହ ଖେଳ କିମ୍ବା ତମ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଶିଖିଲ ତମ ଏଇ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ଯାହା ଶିଖିଲ ତାହା ବି କରିପାର ଆସନ ବି କରିପାର କିନ୍ତୁ ଶରୀରର କଣ ଶ୍ରମ ଦରକାର ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ ହେଲା ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର କି ନାଇଁ ରାତିରେ ଆମେ ତମେ 7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛ ସେଟା ହେଲା ଭଲ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ବି ତମେ ତ ଖେଳିକି ଆସିଲ ଆସିଲା ପରେ କଣ କରୁଛ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇଦବନି ଖାଇଦବନି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବିଶ୍ରାମ କରିବ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢୁଛ କଣ ସେଠି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ହଉଛି କି ବିଶ୍ରାମ ହିଁ ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଖରାଦିନ ଜମା ଚାହୁଁଛ ଘରେ କିଛି ଦିପରେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପାରୁଛ ଯେକୌଣସି କାମ କଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ତେଣୁ ଦେଖିବ ତମେ ଖେଳିଲା ପରେ ତମକୁ କୁହାହଉଛି କଣ ବିଶ୍ରାମ କୁହାହଉଛି କି ନାଇଁ ସବୁ ଖେଳ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବି କୁହାହଉଛି ବିଶ୍ରାମଟା ତମର ଶ୍ରମକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଶ୍ରମ ବହୁତ ସମୟ ପଢିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଟିକେ ଭାରି ଲାଗେ ତମେ ତ କଣ କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଟିକେ ବସି ପଡିବ କହିଲେ ମନ ଆହୁରି ପୁରା ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ ତାପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବିଶ୍ରାମ ଶରୀର କଣ କରେ ପୁରା ନୂତନ ଊର୍ଜା ଦିଏ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବ୍ୟାୟାମ ସାନ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ବିଶ୍ରାମ ବି ଦରକାର ତାପରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ତମ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ନାଇଁ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ତାପରେ ତମର ଅଛି କଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ହାତରେ କିଲୋ ବିନା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ନିହାତି ଜରୁରୀ ତମର ସାହିରେ ହଉ ସ୍କୁଲରେ ହଉ କଲେଜରେ ହଉ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର କାହିଁକି ଦରକାର ଆମେ ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲୋକ ସହିତ ମିତ୍ରତା କଲେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭାବକୁ ବିନିମୟ କରିପାରିବା କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା କାହିଁକି ବୟସ ଅନୁସାରେ ମତେ କେତେ ବିଚାର ଆସେ ତ ତମେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ରହିଲେ ତମେ ବିଚାରକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ମାନେ ସେୟାର ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ତମେ ଦେଇପାରିବ ସେମାନେ ତମେ ବି ଶୁଣିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବାଛିବାଟା ଅତି କଷ୍ଟ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବ ସ୍କୁଲକୁ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା ତମକୁ ସେ କହିବ ସିନେମା ଯିବା ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଜି କ୍ଲାସ ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଯିବାନି ବଙ୍କ ମାରିଦବା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ଏୟା ଖାଇବା
ତମେ ସେଠି ପୁରାପୁରି ତମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲ। ଆଜିକାଲି ସହର ମାନ ତ ବେଶୀ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯଦି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା ତା ଜୀବନ ବନେଇଗଲା। ଭାବିଥାଅ ମାନେ ଏକା ମନ ପଢା ସମୟରେ ପଢିବ, ଖେଳିବା ସମୟରେ ଖେଳିବ, ବୁଲିବା ସମୟରେ ବୁଲିବ, ଗପ ସମୟରେ ଗପ କରିବ। ଯିଏ ଏହା କଲା ସେ ହଉଛି ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ପଢିବା ସମୟରେ ଅବାଟକୁ ନବ ନାହିଁ, ଖେଳିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଗପିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତେଣୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ବା ଯୋଉ ତମ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଆରେ ବିଡି ଖାଇବୁ, ପ୍ରଥମେ ନାହିଁ କରନ୍ତି ପିଲା ସେ ମାଗଣାରେ ଦବ, ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଗ, ତାକୁ ତମକୁ ଲାଗିବ ଏ ବିଡି ଖାଇବା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ତମେ ଆଉଥରେ ଖାଇବ। ଯୋଉଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ ଦଉଛି ଭାବ ସେଇଟା କେବେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ। ତତ୍କାଳ କିଛି ଯଦି କିଛି ଭଲ ପାଇଁ ଦଉଛି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, କାରଣ ତମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଭଲ ହବନି କେବେ ହେଲେ। ତାପରେ ହେଲା ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଛୋଟରୁ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପିଲା ସେ ଠିଆ ହଉଛି, ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛି କି ଆଗ ଠିଆ ଅଛି କଣ ପଢୁଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହଉଛି, ଠିଆ ହେଇକି ପଢୁଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଠିଆ ହଉଛି। ତମେ ସବୁ ସାଇକେଲ ଶିଖୁଛ, ତୁମ ପୁରା ସାଇକେଲ ଅଧିକାଂଶ ଆସିଥିବ, ତମେ ସବୁ କିଏ ମାନେ ନ ପଢି ଶିଖେଇଛ, ଆଗ ବାଙ୍କି ମାରିବ, ତାପରେ ଯିବ କେତେ ପଢିବ, ତାପରେ ଶିଖୁଛ କି ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାରେ ତମେ ପ୍ରଥମ ଫେଲୁର ହେଇଗଲ, ଫେଲ ହଉ, ତମେ ସେଠି କଣ କରିବ? ରହିଯିବ ନା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ଭିତରେ ଆମ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାରିବା। ତମେ ଜାଣିଛ ଭୀମ, ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ମହାଭାରତର ଭୀମ, ସେ ପ୍ରଥମେ ହାରିବ, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାପରେ ସିଏ ଜିତେ। ତମେ ହାରିଲ ଫେଲ୍ୟୁର ମାନେ ବିଫଳତା ହଉଛି ଆଗାମୀ ସଫଳତାର ଏକ ସୋପାନ। ବିଫଳ ନହେଲେ ତମେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ତମ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ, ତମ ଭିତରେ ସେପଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତମେ ଦେଖୁଛ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ରିକେଟ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ମାନେ କଣ ପୁରା କଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟରେ କୁହ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସିନେମାରେ କୁହ, ସର୍କସରେ କୁହ, ତମେ ଦେଖିବ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଟିଭି ମାନେ ଦଉଛି ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଦଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଯାଉଛି? ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି, ମାଡ ବି ହଉଛି, ସବୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ତମ ଯଦି ମୋର ମାଡ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରେଇଦବ ତାହେଲେ ଆଉ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତିର ପଥ ହଉଛି କଣ? କଣ୍ଟକିତ। ଇଂଲିଶ ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ବହୁ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ, କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ପଡିବ। ଯଦି କଷ୍ଟ ତମର ନାହିଁ ତମେ କେବେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ରଖିବ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି। ତାର ମାନେ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ କିଏ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢିଲେ ସିଏ ମାନେ ଭଲ କରିପାରେ, ତାକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢିବା ପଡିପାରେ, କିଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢିବ ସିଏ ମନେ ବି ରଖିପାରେ। କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଖାଲି ଶୁଣିବେ କ୍ଲାସରେ ତା ମନେ ରଖିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେବେ ହରେଇବନି। ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖରାପ ବି କରୁଛ ବା ପଢିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଭାବିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିପାରିବି, ପଢିବି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି କହିଦେବି, ସେଦିନ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ତମ ସବୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଛ ପାଣିନି କର ହେଲା। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ବା ଚାଟଶାଳୀରେ କିଛି ପଢୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଜଗିବା ପାଇଁ କୁହାଉଥିଲା, ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ କୁହାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବଡ କଷ୍ଟ ହେଲା କରି କାମ, ସେ ମାନେ ଇଏରୁ ପଳେଇଲେ, ଗୁରୁକୁଳ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ। ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିଲା, ପଚାରିଲେ ମୋତେ କଣ ଗାଈ ଚରା ହଉଛି, ମୁଁ ଗାଈ ଚରଉଛି, ମତେ ପାଠ ହଉନି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୋର ରେଖା ନାହିଁ, ପାଠର ରେଖା ନାହିଁ କହିଲେ। ସେ କହିଲା ପାଠ ରେଖା କୋଉଟା? ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ପାଠ ରେଖା ବୋଲି କହିଲେ, ପାଠ ରେଖା ଏଇଟା। ସେ ଆସିଲେ ଗୁରୁକୁଳକୁ, ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ନିଜ ହାତ କାଟିଦେଲେ, ରେଖା ତିଆରି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ ହେଲେ ଜାଣିଛ? ତାପରେ ସେ ଏମିତି ଲଗନ୍ତି ଦେଖ ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ଯଦି ରେଖାଟା କରିବୁ ତା ରେଖାଟା ତମ ହାତରେ କାଟିଦେବି, ଏମିତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ସିଏ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଢାଞ୍ଚା ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ, ବିଶ୍ୱରେ ପୁରା ମାନେ କିଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଏମିତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ତମେ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ତମର ଖାଦ୍ୟ କୁହ, ତମର ବିଶ୍ରାମ କୁହ, ତମର ବ୍ୟାୟାମ କୁହ, ତମର ଅଧ୍ୟୟନ କୁହ, ଯେକୌଣସି କାମ ତମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ତାକୁ ତମେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଠିକ ଲାଗିବ କି? ଠିକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତମେ ପିଲା ନେଇକି ଆସିଥିଲ, ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ପରଦିନ ଆଉ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଯେକୌଣସି କାମ ନୂଆ ଶିଖିଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ପାରିବିନି, ସିଏ ପାରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ବି ପାରିବି। ଏଇ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳ ହବ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅନୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି ସନଲାଇଟ୍ ଭୁଲିଗଲି ବୋଧେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତମେ ଜାଣିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମକୁ ଉର୍ଜା ଦିଏ। ପଢୁଛ ବିଜ୍ଞାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ନାଇଁ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନ ପଡିଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଯଦି 5 ଦିନ ବର୍ଷା ତମେ କଣ ଲାଗୁଛି? ଖାଲି କାଦୁଆ ମାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନାହିଁ କିଛି ଲାଗୁଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି 350 ଦିନ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡିବ ଆମକୁ ବୋର ଲାଗୁନି। ଗଛ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉର୍ଜା ଯାଏ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ମତେ କୁହାଯାଏ ସକାଳରେ ବାହାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କଣ ଭିଟାମିନ ଡି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ତେଣୁ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ହୁଏନି ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବହୁତ କମ ପଡେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୁଏ ତାଙ୍କର ହଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ତାଙ୍କ ସେମିତି। ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ, ସେମାନେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ପୁରା ପରିବାର ନେଇକି ଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍କ ଥିବ ବା ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ସି ବିଚ୍ ଯିବେ, ସବୁ ଖୋଲା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖୋଲା ଦେହରେ ସେମାନେ ଶୋଇବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନେ ଖୋଲା ଦେହରେ ଶୋଇବେ। ପୁରା ଆମକୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଟୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଖୋଲା ଦେହରେ ଶୋଇବେ। ତମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଉପକାରିତା ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଗରୁ ଉଠିବ, ତାହା ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ହେଲା। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ସମୟ ବି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଣି ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ତମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ରଖିଲୁ, ଭାବିବ ଯିଏ ହଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର, ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଦିଗଦର୍ଶନ। ଏବଂ ଏଇଠି ତମେ ଯାହା ଶିଖିଗଲ କିଛି ନିଜ ଜୀବନ ଲଗେଇବ, ତମ ଜୀବନ ଗଢି ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଯାହା ହଉ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବି ଦିଆଗଲା। ଆଜି ମୋର ବୋଧେ ମୌନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ 8ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମାନେ ବିରତି ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ଭଲ ବିଚାର ନେଇ ଏଠୁ ଯାଅ, ଏଇ କାମନା ସହିତ ମୋର ବାଣୀ ବିରାମ ଦଉଛି। ଓମ୍